Okay, we're back and we're looking at the list that Paul gives us in 1 Corinthians 12. خب برگشتیم و همچنان به لیستی که پولس رسول در اول قرنتیان باب 12 به ما ارائه داده نگاه می‌کنیم. The next gift listed is prophecy. عطای بعدی در این لیست نبوت هست. I'm not going to deal with this particular gift very much because Paul deals with it in much more detail in chapter 14. خب زیاد نمیخوایم به این عطا الان نگاه بکنیم چون در باب 14 پولس با جزئیات بیشتر در رابطه با نبوت صحبت میکنه. Maybe we can say a few comments. فقط چند نظر رو در رابطه با اون میگیم. The gift of prophecy is not preaching. خب نبوت موعظه نیست. So here's how you might define prophecy. خب شاید اینطور نبوت رو تعریف کنیم. Prophecy is a special occasion or situation demanding a unique insight. خب نبوت یعنی برای موقعیتی خاص و برای اتفاق و فضای خاص نظری یا یک حکمتی خاص داشتن. It's not authoritative for all time and for all people. برای همه مردم و برای همه زمانها دارای اقتدار نیست. What is the difference between this and the word of knowledge? خب تفاوت بین نبوت و کلام معرفت چیست؟ I don't know what the difference is. نمیدونم تفاوت بین این دو چیست. Or if there is a difference. یا اصلا اگر تفاوتی وجود person داره. gets a word of knowledge about something that's coming in the future that feels very much like prophecy. وقتی یه نفر کلام نبوتی، کلام معرفتی درباره اتفاقی در آینده داره، خب خیلی شبیه به نبوت هست. But I think it does remind us that the spiritual gifts have an overlapping element to them. That there are features about prophecy and there are features about a word of knowledge that might be very, very similar. آنچه که مهم هست اینه که در عطایای روحانی خیلی بعضی از اینها به هم نزدیک و شبیه هم عمل میکنن. مثلا نبوت کاربردهایی داره که کلام معرفت هم کاربردهایی داره، اینها خیلی نزدیک به هم عمل میکنن. In fact, prophecy seems to be a category of God speaking to his people. به نظر میرسه اتفاقاً که نبوت بیشتر مثل دسته‌ای از سخنان خدا، مجموعی از سخنان خدا با قومش هست. You get this in Acts chapter 2. در اعمال باب 2 این رو میبینیم. Peter has spoken in tongues along with the other people in the upper room. خب پتروس داره با دیگر افرادی که در اون بالاخانه حضور دارن به زبانهای دیگر صحبت میکنه. And then Peter is going to help the people who are the audience understand this particular gift. و پتروس میخواد به شنونده ها، کسانی که اونجا حضور دارن، کمک کنه که این عطای خاص رو متوجه بشن. And so what he does is he references Joel chapter 2 and he says this experience that you're having now with the tongues, this is that experience in Joel chapter 2. پس زمانی که پتروس میخواد به شنوندگان و بینندگان این واقعه روز پنتیکاست توضیح بده که چه اتفاقی افتاده، از یوئیل باب 2 نقل قول میکنه و توضیح میده آنچه که اونجا شما دیدید و نبوت شد امروز در این مکان داره اتفاق میفته. So it's Peter that says that the tongues is the fulfillment of Joel's idea of prophecy. پس پتروس میگه تکلم به زبانهای اینجا در بین ما در این بالاخانه تحقق نبوت یوئیل در اون نبوت هست. So prophecy seems to be more of a flexible category rather than something really specific. پس نبوت میتونه در یک دسته انعطاف پذیرتری قرار بگیره تا یک چیز خیلی خیلی مشخص برای همه زمانها. And we'll talk about that more in chapter 14. در باب 14 بیشتر راجع به صحبت Let's look at our می‌کنیم. next gift. به عطای بعدی نگاه بکنیم. The gift of distinguishing spirits. عطای تشخیص ارواح. I think this gift is similar or has an idea connected to Moses. You remember when Moses was performing his miracles with the staff and he was able to do this, throw down the staff, and then the priests of Pharaoh were also able to replicate
or to do again the same miracle? خب برای توضیح این میخوام از مثال موسی استفاده کنم. به یاد دارید زمانی که موسی معجزات خودش رو نزد دربار فرعون داشت به انجام میرسون، کاهنین فرعون هم قادر بودن معجزاتی مشابه با آنچه که موسی داره انجام میده رو انجام بدن. And so you even have this with Jesus, who warned of those people who would perform miracles and cast out demons, but they wouldn't be a part of his family. همین رو در راستای زندگی عیسی میبینیم که اخطار میکنه کسانی رو خواهید دید که معجزات به انجام میرسونن، ارواح رو اخراج میکنن، ولی در بدن من نیستن. So again, I think that if you use those two examples, that maybe distinguishing the spirits is more of a general idea of what spirit is behind the activity that we see today. بنابراین اگر از این دو مثال استفاده بکنید برای عطای تشخیص ارواح میتونیم بگیم متوجه بشیم چه روحی پشت فعالیتی هست که امروز شاهد اتفاق افتادن اون هستیم. آیا از خداوند هست یا همون اتفاق مشابه داره رخ میده ولی روح خدا انجام دهنده اون فعالیت نیست. And I want to tie this back to the gift of wisdom. و من اینو میخوام خیلی به عطای حکمت مربوط کنم. I told you before, it is complicated to live out our faith in this world. به شما پیش از این گفتم خیلی پیچیده است که زندگی ایمانی خودمون رو در این روزگار سپری کنیم. And we need somebody that has the wisdom to tell us what spirit is behind this particular teaching or this particular idea or philosophy. نیاز به حکمتی داریم، افراد حکیمی که به ما بگن در پشت این فلسفه، در پشت این تعلیم چه روحی هست. If that's true, اگر این رو حقیقت بدونیم، I don't درست think بدونیم، this particular gift necessarily has to be miraculous. بنابراین من فکر نمی کنم این عطای تشخیص ارواح اگر به این شکل ما در نظرش بگیریم لزوماً باید معجزه آسا باشه. It could be just somebody really skilled in the Bible that is able to understand how the gospel plays out in a particular decision or a particular philosophy. ممکنه شخصی باشه که دارای این عطا هست که اونقدر کلام خدا رو به خوبی و عمیقاً مطالعه کرده و تعالیم بنیادین و اساسی کلام خدا رو عمیق میدونه که میتونه تشخیص بده این تعلیم از روح خدا و از کلام خدا نیست. Okay, let's continue with our list here. خب با لیستمون ادامه میدیم اینجا. He ends that list with various kinds of tongues and interpretation of tongues. لیست خودش رو پولس با اشاره به انواع زبانهای غیر و همینطور ترجمه زبانهای غیر به پایان میرسونه. Now, I'm not going to deal with this particular passage because it is a big conversation in chapter 14, and I would rather talk about prophecy and tongues in that context. خب الان باز به این متن هم، به این مطلب، به این عطا هم خیلی زمان نمیدیم صحبت کنیم، چون در باب 14 در اون فضا، در اون متن بیشتر با جزئیات بیشتر صحبت خواهیم کرد. But verse 11 is quite important. اما آیه 11 خیلی مهم هست. Let's read that together. با هم آیه 11 رو میخونیم. اما همه اینها را همان یک روح به عمل میآورد و آنها را به اراده خود تقسیم کرده به هر کس میبخشد. This is an interesting verse because if you read chapter 14 verse 1 and you read this verse, they look like they're in conflict. خب اگر این آیه یعنی 12 11 رو مطالعه کنید و بعد 14 1 رو مطالعه کنید که اینطور میگه طریق محبت را پیروی کنید و با اشتیاق تمام در پی تجلیات روح باشید، به نظر میرسه که کشمکشی بین این دو آیه وجود داره. So if you're on the charismatic side, if you're on the ones that want to use spiritual gifts, they love chapter 14 verse 1 because you get to be the one that chooses your gift. اگر شما در دسته افرادی هستید در کلیسای قرنتوس که دنبال تجلیات روح، کاریزماتاها بودن،
باب 14 آیه 1 آیه مورد علاقه شما خواهد بود، چون در اونجا میگه با اشتیاق در پی انجام این امور باشید و انجامش بدید. But if you're on the other side, on the non-miraculous gift, non-tongue-speaking side, then you love chapter 12, verse 11, because it makes all of the choice not in the person choosing the gift, but in God giving the gifts. و اگر شما در دسته مخالف کسانی هستید که به انجام کاریزماتاها، تجلیات خارق‌العاده روح، مخصوصا تکلم به زبانها، اعتقاد و باور ندارید در اون کلیسا، شما 12 11 رو خیلی دوست دارید، چون میگید شما نباید انجام بدید، خداست که بنا به صلاح دید خودش میبخشه یا نمیبخشه. And this idea of this tension between our responsibility of doing things and God's sovereignty and control, those two issues in tension, we have already seen that in many of our teachings. و در خیلی از تعالیم خودمون این تنش بین آنچه که خدا در حاکمیت خودش انجام میده و اراده آزادی که به ما بخشیده و مسئولیت‌های فردی ما رو تقریباً توی اکثر و اغلب تعالیمی که ما داریم میبینیم. Yeah, we looked at it in the book of Job. به کتاب ایوب اگر نگاه کنیم، I think we talked about it in Ruth, where God is at work behind the scenes and yet he works through the choices of man. در کتاب روت راجع به صحبت کردیم که چطور خدا در پشت صحنه در حال انجام امور هست ولی به انتخاب‌های انسان احترام میذاره و استفاده میکنه. And so this is another example. In chapter 12, verse 11, emphasizing God's sovereignty. Chapter 14, verse 1, emphasizing our responsibility in our choices. و این هم یک نمونه دیگر هست که در باب 12 و 11 حاکمیت خدا رو پولس تاکید میکنه. در باب 14 و 1 انتخاب‌ها و تلاش و مسئولیت انسانی ما رو تاکید میکنه. Is God sovereign over giving the gifts? Yes or no? سوال اینه، آیا خدا در بخشیدن عطایا حاکم مطلق هست یا نیست؟ بله. بله. Yes. Are we given the freedom to pursue the gifts? آیا به ما این آزادی بخشیده شده که در پی عطایا باشیم؟ بله. بله. And so there is a sense of God's sovereignty in the spiritual gifts in the local church, and there's a sense of responsibility for people to pursue and develop their spiritual gifts. بنابراین به نظر میرسه که هم برای کسانی که خدا در حاکمیت خودش به اونها عطایا رو میبخشه اینجا جایی در نظر گرفته شده و هم برای کسانی که اشتیاق دارن و میخوان در پی تجلیات این رو از خدا بخوان که به اونها ببخشه، در اینجا جا و فرصتی هست. So we've talked about that theological issue before. We're not going to deal with it now, but you can reference those earlier teachings if you'd like. خب پیش از این راجع به این تنش بین هم این موضوع و هم این موضوع صحبت کردیم در تعالیم و میتونید به درس‌های گذشته نگاه کنید و اونها رو به خاطر بیارید. All right, let's read verses 12 through 13. آیات 12 و 13 رو میخونم. زیرا بدن هرچند یکیست از اعضای بسیار تشکیل شده و همه اعضای بدن اگرچه بسیارند اما یک بدن را تشکیل میدهند. در مورد مسیح نیز چنین است، زیرا همه ما چه یهود و چه یونانی، چه غلام و چه آزاد در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم و همه ما از یک روح نوشانیده شدیم. Well, this is a verse heavy with teachings about the nature of the church. خب این آیات خیلی سنگین هست در رابطه با هویت، ذات و طبیعت کلیسا صحبت میکنه. So I'm going to read this again, and if you'll translate it piece by piece like I read it, and then I'm going to stop right at the end of verse 12 and make a comment. خب برادر دیوید این رو میخونن، قسمت به قسمت که میخونن من ترجمه میکنم و در آیه 12 متوقف خواهند شد. All right, for just as the body is one, زیرا هرچند که بدن، کل بدن یک است، but has many members, ولی اعضای بسیاری دارد. and all of the members
are a part of the one body. و همه اعضا قسمتی از یک بدن واحد هستند. Though many are one body, though many are one body, بسیاری که یک بدن هستند. so it is with Christ. پس درباره مسیح نیز چنین است. When you listen to verse 12, when you listen to the argument of Paul, you want to say, so it is with the church. وقتی شما به صحبت‌هایی که پولس در باب 12 آیه 12 شروع میکنه گوش میکنید، فکر میکنید در انتهای این آیه باید بگه و درباره کلیسا چنین است. But that's not what he says. ولی این رو نمیگه پولس. He says this relationship of oneness between the members of the body and the oneness of the body is a picture not of the local church but of Christ first. بنابراین پولس میگه این تنوع و تعدد اعضا ولی یک بدن رو تشکیل دادن، یک بودن این بدن، واحد بودنش، نه درباره کلیسای محلی در وهله اول بلکه درباره خود مسیح هست. You get this in Acts chapter 9 when Paul is on his way to Damascus to persecute Christians and he has that big vision of Jesus and it changes his life. همین تصویر رو در اعمال رسولان باب 9 وقتی که سولس در راه سفر خودش به دمشق هست این رویای عظیم از خداوند رو دریافت میکنه رو اونجا هم میبینیم. And you remember Jesus asked him a question. یادتون میاد که عیسی از سولس سوالی رو پرسید. He says, Saul, گفت سولس، شاول، why are you persecuting ای شاول چرا آزار میرسونی، جفا میرسونی؟ me? به من. چرا مرا آزار میرسونی؟ And you think, whoa, no. Saul wasn't persecuting Jesus. He was persecuting the church. خب ما میگیم نه سوال اشتباهه. شاول عیسی رو جفا نمیرسون، به کلیسا جفا روا داشته بود. But that's the point. That's the point theologically that Jesus is making in Acts 9 and that Paul is making in 1 Corinthians 12. ولی همین این نکته و ایده الهیاتی هست که در اعمال باب 9 میبینیم و اینجا پولس در اول قرنتیان باب 12 اشاره میکنه. Your local church کلیسای محلی شما is a picture of Jesus تصویری از مسیح هست in the local community. در جامعه محلیتون. Let me ask it another way. Or let me say it another way. یک طور دیگه، به یک شکل دیگه این رو بگم. Your local church is what Jesus looks like with Iranian skin. کلیسای محلی شما میگه مسیح در بدن ایرانی به چه شکلی است. Okay, so all the members of the Corinthian church have come to faith through the work of the Holy Spirit. پس همه اعضای کلیسا در قرنتوس به واسطه عمل روح القدس به ایمان به مسیح اومده بودند. Sharing one baptism. یک تعمید رو با هم در میان میگذاشتن، برخوردار بودن. Which makes them one body. که اونها رو یک بدن میساخت. So it's not their past, it's not their heritage, it's not their past shared history together. بنابراین اون تاریخ و گذشتهشون، اون ارث و میراث اجدادیشون موضوع مهم نبود. It's not the color of their skin. رنگ پوست اونها مبحث مهمی It's نبود. not where they are in society. از لحاظ جامعه، ساختار جامعه‌ای در کجای این ساختار بودن مهم نبود. Those things don't matter. این چیزها اهمیت ندارن. And that's Paul's point in verse 13. در آیه 13 پولس همین رو اشاره میکنه. Jews, remember we talked about there's two groups of people in the church, Jews and Greek. یادتون میاد که گفتیم در کلیسای قرنتوس عموما دو دسته وجود Slaves داشتن. are free. یهود و یونانی، غلام و آزاد. He could have added any kind of contrast. That could be a long list of contrast that we made just a moment میتونست ago. لیست رو خیلی طولانی تر انجام بده، چون میتونه هر نوع تضادی، غلام، آزاد، ثروتمند، فقیر، یهود، یونانی، Istiklal Persepolis. استقلالی ها هم در پادشاهی خدا حتی هستند. I love that where it says they were all made to drink of one spirit.
من این رو خیلی دوست دارم وقتی در انتهای این آیه میگه همه ما از یک روح نوشانیده شدیم. It's the idea of flooded. The Spirit was, it's not just drink, but they were drinking as the water was pouring on top of them. خیلی این ایده رو دوست دارم. نوشانیده شدن نه فقط به معنای یه مقدار نوشیدن، بلکه مثل یک سیل، مثل یک آبشار این بر سر ما میریزه. So here's the point. Charismatics نکته اینه کاریزماتیک ها and non-charismatics و غیر کاریزماتیک ها are all one, همه یک a هستید part of one body, the در local یک بدن church, کلیسای محلی who together express the character of God to a lost world. که در کنار هم با هم تصویر خدا رو، شخصیت خدا رو در جامعه گناهکار و گم شده اطرافتون نشون میدید. I want to make one point about verse 13. میخوام یک نکته رو درباره آیه 13 بگم. When we use the word baptize, the word Greek it's baptizo. وقتی که اینجا کلمه تعمید رو که از واژه یونانی بپتیزو گرفته شده اشاره میکنیم، Baptizo just means to be put under, to be immersed. تعمید به معنای در زیر فرو رفتن هست. When that word is used, the Holy Spirit is never the agent of baptism. In other words, he's never the one doing baptism. در این آیه به این معنا نیست که روح القدس کسی هست که تعمید رو انجام میده. شخصی که تعمید رو انجام میده روح القدس نیست. Instead, he's always the medium, or he's always the thing that you get baptized into. در واقع در این آیه روح القدس اون چیزی هست که در اون اگر مثل تعمید آب در نظر بگیریم، شخصی که شما رو در آب فرو میبره و بیرون میاره روح القدس نیست. روح القدس اون آب هست که شما درش فرو میرید و بیرون میایید. اون چیزی که در اون تعمید میگیرید روح القدس هست. Okay, so for example, John the Baptist is the one, he's the agent, the one doing the baptism. به عنوان مثال یحیای تعمید دهنده کسی بود که تعمید رو انجام میداد، به جا می آورد. And water is the medium, it's the thing that John puts the people into. آب در رود اردن هم چیز و یا چایی بود که یحیی استفاده میکرد و مردم رو در اون آب فرو میکرد. Same for Jesus. برای عیسی به همین شکل. Jesus is the agent of baptism. He's the one that does the immersion, that does the baptizing. عیسی کسی هست که تعمید رو انجام میده، به جا آورنده تعمید هست. For the local church, the Holy Spirit is the thing that Jesus puts us into. بنابراین در کلیسای محلی روح القدس اون چیزی هست که مسیح ما رو در اون تعمید میده یا فرو میکنه. Yeah, and that picture of that is water. We use water as going under the water, coming out of the water is a way that Jesus shows that process of being put into the Holy Spirit. اگر ما این تصویر رو آب در نظر بگیریم، این کاری که عیسی انجام میده که ما رو در این آب فرو میکنه، در این آب تعمید میابیم، همون ایده هست که ما رو در روح القدس فرو میکنه و در روح القدس تعمید میابیم. Now, there's another agent that Jesus is going to use in the future, that he's going to be the agent of baptism, and the medium is not going to be water like it is now, but it will be fire. و یک تصویر دیگر رو هم خواهیم دید که در آینده عیسی انجام خواهد داد. دوباره میاد و جهان رو به نوعی دیگر تعمید میده، اما در اون بار بعد روح و آب نخواهد بود، بلکه در آتش فرو خواهد کرد. Okay, so the most important word in these verses is actually the word one. مهمترین کلمه در این آیات کلمه یک هست. We are one. Why are we one? همه ما یک هستیم. چرا همه ما یک هستیم؟ Because we who have a confession that Jesus is Lord چون همه ما یک اعتراف داریم که عیسی خداوند است. have been baptized
into water to show that confession, در آب تعمید یافتیم که نشون میده این اعتراف ما رو، but into the Spirit so that that becomes a reality, a spiritual reality for all those who make that confession. همینطور در روح فرو برده میشیم و تعمید میابیم تا این حقیقت رو آشکار کنیم. And that's true for charismatics and و non-charismatics. این حقیقت در یک کلیسا هم برای کاریزماتیک ها وجود داره، هم غیر کاریزماتیک We ها. are both one together هر دوی ما because of the یک work of the Holy هستیم Spirit به in our خاطر lives. کار روح القدس در زندگی ما. And that is the most important issue. و این مهمترین موضوع در اینجاست. So when we come back, we'll continue to plow through, struggle through these passages together. و وقتی برگردیم در جلسات بعد دوباره به این متن نگاه خواهیم کرد و سعی می‌کنیم که با این متن که مطالب زیادی رو در خودش داره بهتر و عمیق‌تر روبرو بشیم.